नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। धम्म चक्कर दिवस मौके करवाए गए समागम दौरान महात्मा बुद्ध दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ याद किया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महात्मा बुद्ध दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ अजोके समय सार्थक दस्या। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रैपिड एंटीजन टैसटिंग के पायलट प्रोजैक्ट को प्रवानगी दी। सड़क रस्ते आने वालों को होना पवेगा ई रजिस्टर्ड। बीजेपी के सीनियर आगू अविनाश राय खन्ना ने कहा कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल की नीति जारी रहेगी। पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोड़वंद लोगों को मुफ्त राशन देने का ऐलान एक इतिहासक ते शलाघायोग कदम। मनुखी स्रोत विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनज़र मैडिकल और इंजीनियरिंग ਦੀਆਂ दाखला ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ नीट और JEE सितंबर तक मुलतवी कीतियां। देश में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने वालों की गिणती एक्टिव केसां नालों किते वधी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धम्म चक्कर दिवस मौके राष्ट्रपति भवन च करवाए गए समागम का रस्मी उद्घाटन किया। भारत सरकार के सभाचार मंत्रालय के बैनर हेठ कौमांतरी बौद्ध कौंसल वालों धम्म चक्कर दिहाड़ा मनाया जा रहा है। यह दिहाड़ा उत्तर प्रदेश च वाराणसी नेड़े सारनाथ ऋषिपतन च पैंदे हिरणवन च महात्मा बुद्ध वालों अपने पहले 5 तपस्वी चेलियां नूं दिते गए पहले सुनेहे नूं ध्यान च रख के मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर च बुद्ध भाईचारे वालों धर्म के चक्कर के घुमण के दिहाड़े वजों मनाया जाता है। इस दिन बुद्ध और हिंदू भाईचारे वालों आपो अपने गुरुआं संबंधी सत्कार प्रगट करने की सोच नाल गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। समागम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों भगवान बुद्ध दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ उन्हां वालों दिखाए गए अष्ट मार्ग से चलन ते जोर देंदे होए एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने दुनिया को शांति का राह दिखाया सी। Friends, the eightfold path of Lord Buddha shows the way towards the well-being of many societies and nations. It highlights the importance of compassion and kindness. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत वक्खो वक्खरे आगुओं ने महात्मा बुद्ध दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ अजोके समय भी सार्थक दस्या। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 रैपिड एंटीजन टैसटिंग के पायलट प्रोजैक्ट को प्रवानगी दे दी है। इस तो इलावा उन्होंने वधेरे खतरे वाले कौमी राजधानी खेत्र तो रोज़ाना सूबे में दाखिल होने वाले हज़ारों लोगों की सख्त निगरानी यकीनी बनाने लई शंभू बॉर्डर राਹੀਂ दाखिल होने वालों की ई रजिस्टर होना लाजमी कर दिता है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान च मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि रैपिड एंटीजन टैसटिंग तहत घट्टो घट्ट 1000 टैसटां नूं कवर किया जाएगा। इस पायलट प्रोजैक्ट की सफलता तो बाद उद्योग खोलण और खेतों में झोने की लवाई लई सूबे च आने वाले प्रवासी मजदूरों के ये टैसट किए जाएंगे। सूबा सरकार वालों कोविड टैसटां की समर्था होर वधाउण लई वधेरे रैपिड एंटीजन टैसटिंग किटां की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब च मौजूदा समय रोज़ाना 10 लाख पिछे 242 टैसट किए जा रहे हैं, जिहड़े इस महामारी के अगे फैलन तो रोकण लई उलीकी गई व्यापक रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी वाहन को सख्त निगरान विधि को अपनाउण तो बिना पंजाब च दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ सूबे के सीनियर ते सेहत अधिकारियों पासों कोविड की ताज़ा स्थिति और तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्य ਸਕੱਤਰ विनी महाजन ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिवाया कि सूबे दाखिल होने वाले सारे लोगों की करड़ी निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। इस तो इलावा घरेलू एकांतवास के अमल और फोन आधारित निगरानी ते निरंतर मुआयने नाल यकीनी बनाने लई प्राइवेट लोगों दी सेवावां भी लईआं जाणगियां। सूबे दाखिल होने वाले हर एक व्यक्ति को आपो अपने आप जां तां कोवा ऐप या फिर सरकारी वैब पोर्टल पर लाजमी तौर पर रजिस्टर करना पवेगा। इस तो इलावा बारकोड समेत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाहन के अगले शीशे पर लगाना लाजमी होवेगा।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ MSP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ PM ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ RK ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਟ੍ਰੋਜਨਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਟਾਵਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ JEE ਮੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ JEE ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 60.73% ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,94,226 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,35,433 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 442 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,655 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 1,92,990 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ 8,376 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਉਧਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,02,721 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,385 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 94,695 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2,923 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5,937 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 157 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 4,266 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ
ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1514 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 938 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 47 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 971 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 774 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।